Hello, pupils. How are you today? Let's start our lesson. So, the theme of our lesson healthy food and junk food. Пайдалы және зиянды тамақтар. Healthy food пайдалы тамақ, junk food зиянды тамақ. Broccoli, it's healthy food. Cake. Yes, cake is junk food. Торт бұл зиянды тамақ. Crisps, it's junk food. Milk, healthy food. Cola, of course, it's junk food. Mineral water, healthy food. Hamburger, junk food. Chips, junk food. Next, beans, it's healthy food. Sausages, junk food. And pineapple, it's healthy food. Okay, good job. You can see here the basket of ideas, healthy and unhealthy foods. Please, you can see here milk, cheese, salad, fruits, meat, vegetables. All of these foods is healthy food. And cola, chocolate, hamburger, pizza, juice are unhealthy food. And біздің ағзамыз біз пайдалы тамақ жеген кезде біздің денеміз пайдалы тамақтарға толып тұрады. Here will be good health, clean foods, strong happiness, be young, fresh, vitamin. Таза тамақ жеген кезде біздің ағзамызда толған витаминдер, біз өзімізді мықты сезінеміз, ұзақ өмір сүреміз, бақытты, өзімізді жас сезінеміз. And when we will eat fast food, it's sickness, fat, junk food, oil. Please tell me, what do you think junk food is? Зиянды тамақ деп қалай ойлаймыз? It's sweets, hamburgers, hot dogs, crisps, soft drinks, and other kinds of convenience for food are called junk food. What's wrong with junk food? Too much fat. Зиянды тамақ жеген бізді жуандату, fat, толықтыртуы мүмкін. Too much fat in the diet will cause people to put on weight and get fat. What's wrong with junk food? Too much salt. Too much salt. Зиянды тамақта өте көптеген тұз болады. People get more salt than they need when they eat junk food. There aren't any good things in too much salt for our health. Адамдар зиянды тамақ жеген кезде өзінің денесіне өте көптеген тұз жинайды. Бұл біздің денсаулығымыз үшін өте зиянды. What's wrong with junk food? Зиянды тамақтың қандай жаман жағы бар? Әрине, too much sugar, сондай көптеген қанттар. Biscuits, cakes and sweets all have very much sugar. Бисквиттер, торттар, тәттілердің барлығында өте көптеген қанттар бар. That's what makes them taste so good. Сол себепті қант олардың дәмін өте дәмді қылдырады. But too much sugar makes people fat, spoils the teeth, is bad for the blood, and may cause other diseases. Бірақ көптеген қант жеу адамдарды толықтырады, сонымен қатар біздің тісімізге де, біздің қанымызға да өте зиянды. And junk food is too much calories. Өте көптеген калориялы тамақтар. And now, қанекей балалар, біз қазір мына баскеттің ішіне пайдалы тамақтарды салып көрейік. For example, meat, butter, bread, tomato, carrots, milk, broccoli, cheese, cucumber, meat, water,
Бұның барлығы бізде пайдалы тамақтар. Okay, you can see this exercise in your pupil's book on page 88. Now listen together. A packet of peas. A pot of yogurt. A jar of honey. Honey o bizde bal. A bottle of cola. Kola butulkası. A loaf of bread. Naan. Bread. A carton of juice. Şırın. A bar of chocolate. Şokolat. Watermelon. Karpuz. Walnut. Жаңғақ. Cracker. Крекер. Печенье, тук. Peanut. Бұл да жаңғақ, арахис. Crisps. Чипсилер. Look and listen. What There is... are some crisps. There isn't any juice. Now you say. There is some yogurt. There are some crackers. There aren't any peas. There isn't any bread. There is some chocolate. A packet. Окей, балалар, біз бүгін сабақта жаңа грамматикалық ережелермен танысатын боламыз. Сонымен сам есімдігі негізінен хабарлы сөйлемдерде қолданылады. Сам бұл зат есімдердің жекеше түрінің алдында қандай да бірнеше деген мағынаны білдіреді. Мысалы, there is some newspaper on the table. Үстелдің үстінде бір газет жатыр. Келесі, сам есімдігі негізінен хабарлы сөйлемдерде қолданылады, Мысалы, міне, сонымен қатар зат есімнің көпше түрінің алдында бірнеше деген мағынаны білдіреді. He has some friends in this city. Оның мына қалада бірнеше достары бар. Ал any есімдігі сұраулы және болымсыз сөйлемдерде қолданылады. Сұраулы сөйлемдерде қандай да бір, ал болымсыз сөйлемдерде ешқандай деген мағынаны білдіреді. Have you any English books at home? No, I haven't any English books at home. Any есімдігі хабарлы сөйлемдерде кез келген деген мағынаны білдіреді. You can find this book in any shop. Сіз бұл кітапты кез келген дүкеннен таба аласыз. Мысалы, мына кестені дәптерге көшіріп алайық. Бірінші some, аздап, бірнеше, біраз деген мағынаны білдіреді. There is some juice. There are some apples. Any. Is there any milk? Are there any cucumbers? Any яғни бізде сұрақлы сөйлемдерде қолданылады. Ал not any яғни бұл бізде жоқ деген мағынаны білдіреді. Мысалы, there isn't any coffee. Мұнда кофе жоқ. There aren't any bananas. Мұнда банандар жоқ. Ал мысалы, кітабымызды ашсақ, біз мұнда міне, мысалды көрейік. There is some olive oil. There isn't any. Мұнда май тұр дейді. There isn't any cola. Мұнда кола жоқ дейді суретте. Are there any apples? Мұнда алмалар ма? Алмалар. Енді қарайық. Жалпы біз білеміз, бізде зат есім екі түрге бөлінеді. Саналатын және саналмайтын. Саналатын дегеніміз, яғни ол біз санай алатын тамақ. Мысалы, біз не санай аламыз? Біз алмаларды санай аламыз. Біз жұмыртқаны санай аламыз. Бір жұмыртқа, екі жұмыртқа деп. Біз мысалы тағы да сәбізді санай аламыз.
картошканы санай аламыз. 1 картоп, 2 картоп, 5 картоп деп. Ал тағы да бізде саналмайтын зат есім, яғни біз оны санай алмаймыз. Мысалы, ұн, біз оны санай алмаймыз. Күрішті санай алмаймыз. 1 күріш, 2 күріш деп айта алмаймыз. Мысалы, тағы да біз суды санай алмаймыз. Біз шырынды санай алмаймыз, майды санай алмаймыз. Яғни, мұндағы бізде сам деген сөзге біз, егер зат саналмайтын болса, онда сам деген сөзді қолданамыз. Мысалы, бізде ірімшік, бұршақ. Біз бұларды санай алмаймыз. Әрі олар көпше түрде тұр. Сол себепті біз мына самды осындай жағдайда қолданамыз. Okay, good. So, children, your home task in your pupil's book. Exercise 18 and 19. 18-ші жаттығуда, яғни, міне, write the words in the right box дейді. Яғни, саналмайтын заттарды самға жазамыз, ал саналатын заттарды n-ге жазамыз. For example, an apple. Тағы да бір нәрсені түсіндірейін. Бізде жалпы артикль деген бар, ол және n. Мысалы, егерде балалар, мына жерде мысалы, бал бізде саналмайды, сол себепті оны осыған жазамыз. Тағы да не бар? Мысалы, crisps, чипсілерді біз санай алмаймыз. Сол себепті ол осында жазылады. Ал енді келесі суретке қарсақ, бізде банан тұр. Бананды біз санай аламыз. Сол себепті біз мынаған немесе мына екі түрдің біреуіне жазуымыз керек. Оны біз қалай аламыз? Банан деген сөздегі бірінші әріп бізде дауыссыз дыбыс. Демек, оны осы буынға жазамыз. Ал orange, апельсин, ол бізде о дауысты дыбыстан басталып тұр. Сол себепті біз оны n-ге жазамыз. Ал 19-шы тапсырмада, міне, сам any сөзінің қайсысы қолданылады, соны жазамыз. Well done. Thank you for your work. Goodbye.